feel that there is a tremendous opportunity for the public sector bank like us to practice, to bring the financial inclusion in the society and thereby improve the economic conditions of the people who are at the bottom of the pyramid, create the business opportunities which will in turn lead to the prosperity of the bank and also bring more stability to the society. The concept of Pondicherry is a national pilot project. We started it in the year December 2005. From January 2006 onwards, it was put into operation. We are for the people's, our basic customer are people, and we have a vested interest in the people's prosperity. And that's why we are passionate about the financial inclusion. We came out with an action plan whereby we involve all the bank and see that the people who are in the Union Territory of Pondicherry are brought within the concept of financial inclusion. We started as a pilot project in one of the village called Mangalam village. For that, we have formed a group, say about 4 groups, led by an officer. These people went to each and every household, took a statistics, took a survey to find out in a family how many are having bank accounts, where we can open these bank accounts. And when we went and made the survey, we also took the account opening forms and made them filled it. இதுவரையிலும் எங்களுக்கு எந்த விதமான அக்கௌண்ட் கிடையாதுங்க. இப்போ வந்து இந்தியன் பேங்க்லேருந்து வந்து எங்களுக்கு வீட்டிலே வந்து 50 ரூபா கட்டினாக்கா வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க. ஃபஸ்ட்டு இப்போ எங்களுக்கு தான் வந்து அதை செய்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அது செய்து கொடுத்தது மூலிமா நாங்கள் வந்து மேற்கொண்டு மாதம் ஒரு 50 ரூபா நாங்கள் கொண்டாந்து அதை போட்டு சிறு சேமிப்பு மாதிரி அங்கே சேர்த்துக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது. I wanted to study further, but I didn't have a financial support. At the time these people came and I requested them to give assistance. That time they immediately sanctioned my education loan about 20,000. That helped me to continue my studies, to do my MSc in Annama University. First time in a no-frill account, we have given overdraft, 500 rupees, 1000 rupees. Now many people say, what is the value of 500 rupees overdraft? Let me say, quote, what a old woman has replied when some press person asked me that what do you mean by 500 rupees? She told that day I am sick, 10 rupees is very important for me because I cannot go to a doctor. And this is one thing, we banks give the production credit. But still, if there is an emergency in the household, people go to the money lender and still they are still in the cards of the money lender. இந்தியன் வங்கியில் நாங்கள் போய் கடன் உதவி கேட்டோம். 500 ரூபா கடன் கொடுத்தாங்க. இவர் மருத்துவத்துக்கு செலவு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் ஒரு கடையில் வந்து ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்து இருந்தோம். உடனே அவர் வங்கியில் இருந்து எங்களுக்கு 500 ரூபா கொடுத்தாங்க. உடனே அதுவும் கட்டின்னு வரோம். மாதம் 100 ரூபா போட்டுன்னு வரோம். The insurance is also another important thing. So in liaison with the Life Insurance Corporation of India, we also introduced this life insurance scheme where a person paying as low amount as 100 rupees, he will be able to insure his life. Similarly, we also entered into a scheme with the United India Insurance Scheme whereby we also provided them the accident insurance policy. அரியூர் இந்தியன் வங்கியிலேருந்து எங்களுக்கு 10 ரூபாய் வாங்கிட்டு ஒரு கணக்கு எழுதி சேர்த்தாங்க. அதுக்கு பிற்பாடு ஜனஸ்ரீ பீம யோஜனா திட்டத்தில் எங்களை வந்து உயிர் காப்பீட்டுக்காக சேர்த்தாங்க. அதில் வந்து நாங்கள் 100 ரூபாய் பணம் கட்டணும்னா அவங்க 100 ரூபாய் போட்டு எங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. இது வந்து நாங்கள் இயற்கை முறையில் இறந்தாங்கன்னா 20,000 ரூபாவும், ஆக்சிடென்ட் மூலயமா நாங்கள் இறந்தாங்கன்னா 50,000 செய்கிறாங்க. இது வந்து எங்கள் குடும்பத்துக்கு காப்புறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்குது. We have sold about how many? About more than a lakh insurance product we have given that Janasri Bima Yojana. Now we are thinking of also giving a capital market product. We have given overdraft to about more than 28,000. We have strengthened the self-help group movement. We have given overdraft to the self-help group people. எல்லாருக்கும் வங்கி சேவையின் மூலம் எங்க குழு 5 லட்சம் லோன் வாங்கி அதை வந்து இந்த குழு அங்கத்தினர் எல்லாரும் சமமா பிரிச்சு அது எல்லாமே தொழில் செய்யறோம். காளான் வளர்க்குறோம், முள்ளரும்பு செடி வளர்க்குறோம், சைக்கிள் ஸ்டோர் கடை வச்சிருக்கிறோம், மாடு வளர்க்குறோம். பசங்க ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு இந்த எல்லாருக்கும் வங்கி சேவையின் மூலம் கடை வாங்கி கொடுத்துருக்கோம். நாங்கள் கந்து வட்டிக்காரர்கிட்ட நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி சங்கத்தில் சேராத முன்ன 5 பைசா வட்டிக்கு வாங்கி ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணும் சார். அங்கே நாங்கள் வாங்காததுனால சங்கத்தில் சேர்ந்ததுனால அவங்கக்கிட்ட 2 பைசா வட்டிக்கு வாங்கி நாங்கள் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறோம் சார். இப்போ நாங்கள் அவங்கக்கிட்ட வாங்குறது இல்லை சார்.
எல்லாருக்கும் வங்கி சேவைன்னு சொல்லிட்டு வங்கியில் சேர்ந்து எல்லாருக்கும் வங்கி 22,000 நான் லோன் எடுத்தேன். மாடு 4 மாடு வாங்கி பால் சொசைட்டி மூலமாக வச்சு அதுக்கு ஒரு நாளுக்கு 100 ரூபாய் வரும். We have evolved a business model for the long-term growth and sustainability of the bank only because of this concept. We should not exploit the people. And that is the difference between the banker and a money lender. Banker is also a money lender without exploitation part. வங்கியில் இருந்து 35,000 கடன் வாங்கினோம். வாங்கின கடன் காளான் வளர்த்து சொந்த வருமானமாக வச்சுன்னு சொந்த காலில் நிற்கிறேன். அரியூர் இந்தியன் பேங்க்கில் 10,000 லோன் கொடுத்தாங்க. அதை கொண்டு ஒரு 30 ஆடு வாங்கி நான் ஒரு 6 மாதம் 1 வருஷத்துக்குள்ளே வளர்த்து ஆடாக்கி ஒரு 30 ஆடு அதிகமாக பெருகி நல்ல மாதிரியாக இருக்குது. ஒரு ஆடு ஒன்று 600 ஒன்று போக 1000 ரூபாய்க்கு விற்கும். அதை வச்சு நல்ல மாதிரியாக நான் வாழ்க்கையை முன்னேற்றிக்குவேன், கடனையும் அடைச்சிக்குவேன். நல்ல மாதிரியாக இருக்கும். They were going to this official money lenders. Now the banks have all themselves shown that no, we are ready to give the money to you, even with a simple documentation, without any securities in the case of this overdraft, etc. So the people started also availing this money. இந்தியன் வங்கியில் 3,80,000 லோன் கொடுத்தாங்க. அந்த லோனில் நாங்கள் விவசாயம் பண்ணுறோம். விவசாயம் பண்ணுற டிராக்டர் வச்சு விவசாயம் பண்ணுறதுனால வருமானம் அதிகம் கிடைக்குது எங்களுக்கு. நான் வங்கியிலிருந்து 35,000 லோன் எடுத்து குத்து எடுத்து விதைப்புல் பச்சை புல் எடுத்து வச்சு மாதம் 5,000 வருமானம் வருது. அதை எடுத்து போய் பேங்க்கில் கடனை அடைச்சிக்கிட்டு வருகிறோம். எங்களுடைய மங்களம் கிராமத்தில் இந்தியனுடைய வங்கியினுடைய சேவை அதிகமாக இருக்குது. ஆண்கள் சுயதொழிலுக்கு நிறையா லோன் கொடுத்துருக்காங்க. பெண்களுடைய சுயதொழிலுக்கும் லோன் கொடுத்துருக்குறாங்க. அக்ரிகல்ச்சர் அதாவது விவசாயிகளுக்கும் நிறையா லோன் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதனால் விவசாயமும் வளர்ந்துருக்குது. அதுக்கடுத்தது இந்த உயர்கல்வி திட்டத்துக்கு இப்போ பள்ளி பசங்களுக்கு அதிகமாக படிக்கிறதுக்கு அதுக்கும் லோன் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுவும் நிறைய பணம் கொடுத்துருக்கிறதுனால பசங்க வெளியில் படிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்குது. அதனால் இந்தியன் வங்கி எங்களுடைய கிராமத்துக்கு வந்ததுனால பொருளாதார ரீதியாக எங்களுடைய மங்கள கிராமம் மேலும் மேலும் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது. இன்னும் வளரணுன்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது. Today, why we have a ray of hope? That today technology is there. And technology makes it possible to produce goods and services at a cost which is affordable to poor, and still the provider or the producer of that product or service will remain viable. And that's why we are very clear that sustainability of this part is not absolutely, there should not be any doubt.